হ্যালো এভরিওয়ান। আজকে আমরা প্রাইমারিলি কথা বলবো অ্যাবাউট এফেক্টিভ কমিউনিকেশনস। লাস্ট দুটো ভিডিওতে আমরা কথা বলেছিলাম অ্যাবাউট সাম বেসিক ট্রিপস। আমরা কিভাবে ইংলিশ বলাটা স্টার্ট করতে পারি, কিভাবে আমরা ইংলিশটাকে বলাটাকে ইমপ্রুভমেন্ট করতে পারি। আজকে আমরা কথা বলবো একটু অ্যাডভান্স লেভেলে। কমিউনিকেশন, হোয়াট ইজ কমিউনিকেশন? Communication is nothing but the exchange of thoughts and idea between one to another person or within a group. Now, a communication could be divided into further three parts. One is the verbal communication, two is the non-verbal communication, and three is the written communication. Let's understand what is verbal communication. Verbal communication means when I talk to someone else or we all talk in a group. মানে আমি যখন কোনো একটা ব্যক্তির সাথে কথা বলছি, maybe I am talking with my office colleague, with my peer, with my friends, or any of the family member, it is called a verbal communication. Then non-verbal communication. Non-verbal communication plays a very important part. এটা কি? Is your body language, is your voice, is your how you talk to someone else, your eye-to-eye contact. ফাইনালি দি রিটেন কমিউনিকেশন মিনস আমরা অফিসে যে ইমেলস লিখি, আমরা যে অ্যাপ্লিকেশনস লিখি টু দি ডিফারেন্ট অফিসিয়ালস, বা যে লেটার লিখে থাকি আমরা টু আওয়ার ফ্রেন্ডস ফ্যামিলিজ। কমিউনিকেশনের দুটো কোর কম্পোনেন্ট আছে। ওয়ান ইজ দি ল্যাঙ্গুয়েজ, আদার ওয়ান ইজ দি থটস। মিনস তোমার ল্যাঙ্গুয়েজ সিলেকশনসটা কি কারেক্ট হচ্ছে, তোমার থটসটা কি ক্লিয়ার আছে। If you have a clear thoughts but inappropriate language, then tomar communication will not be cleared. Vice versa, if you have a appropriate language but tomar thoughts are not clear, tahole kintu communication clear hobe na. So both of it has to be clear, language and thoughts. Now let's talk about decoding the non-verbal communication. Today I'm going to explain this with 4 different situations. First, let's say for an example, you are greeting your boss or your manager with good morning sir, or good evening sir, or good afternoon sir, but from the opposition you don't get any response. So it's a negative non-verbal communication. তুমি কোনো একটা মিটিংয়ে রয়েছো, তুমি মিটিংয়ে you wanted to talk, you wanted to speak, you wanted to establish a point, but somehow your manager with his hand gesture or eye gesture making you understand that you don't have to talk. It creates a negative impression about your manager towards you. মানে এখানটায় তোমার সিনিয়র বা তোমার ম্যানেজার is not coming up with a positive body language or positive non-verbal communication. Let's come up with another situation. You are into a meeting, you are talking about or establishing a point, but somehow your manager is waving his hand or creating such voice within the meeting. You will easily be able to understand that your manager or your peer is not welcoming of what you are saying, which is again a non-verbal communication comes up with a negative impact. Another example, you are working on something. Certainly, an employee comes in, he is talking to you, but you are not at all looking at him. Instead, you are focused on your work, and whatsoever he is talking, you are just responding to him or her, just looking at your laptop. Means you are not at all doing an eye-to-eye contact. Again, another sign of non-verbal communication. So তোমরা যদি দেখো এখানটায় আমি 4টে ডিফারেন্ট সাইন অফ নন-ভার্বাল কমিউনিকেশনের কথা বললাম। ফার্স্টে যেখানটায় ম্যানেজারকে তুমি গ্রিট করছো, ম্যানেজার তোমাকে রিটার্ন গ্রিট করছে না। সেকেন্ড এটা আমরা কথা বললাম যেখানে তোমার পয়েন্টটাকে মিটিং এস্টাবলিশ করতেই দেওয়া হচ্ছে না। থার্ড, যেখানটায় আমরা কথা বললাম যে ম্যানেজার খুব বিজি বা তোমার পিয়ার খুব বিজি, যে তোমাকে আই টু আই কন্ট্যাক্ট করে রেসপন্স করারই চেষ্টা করছে না। এবং ফোর্থে তোমার পয়েন্টটাকে মিটিংয়ে স্ট্যাবলিশই করার জন্য অপোজিশন কোনো চান্স দিচ্ছে না, কাটো। নাও উই উইল টক অ্যাবাউট আ কমিউনিকেশন প্রসেস। প্রতিটা কমিউনিকেশন একটা প্রসেসের বা একটা মিডিয়ামের মধ্যে দিয়ে চলে। ফার্স্ট, একটা মেসেজ ক্রিয়েট হচ্ছে ফ্রম দ্য সেন্ডার। আমরা তখনই বুঝতে পারি একটা মেসেজ এফেক্টিভ হলো কিনা যখন
এই মেসেজটা যখন সেন্ডার রিসিভারকে পাঠাচ্ছে, রিসিভার 100% প্রপারলি ডিকোড করতে পারলো কিনা। বাট যদি আমরা দেখি যে রিসিভার মেসেজটা ডিকোডই করতে পারলো না, বা মেসেজটার অরিজিনাল সিগনিফিকেন্সটা হারিয়ে গেল, সেখানেই বোঝা যায় যে সেন্ডারের কোনো না কোনো প্রবলেম ছিল ওয়াইল ট্রান্সমিটিং দ্য মেসেজ অর ওয়াইল এনকোডিং। সিম্পলভাবে বোঝানোর চেষ্টা করি, যদি আমরা যখন কোনো কিছু বলতে চাইছি কোনো টপিকে, আমাদের সবার ফার্স্টেই বললাম দুটো টপিক, দুটো মিডিয়াম ইজ সো ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ওয়ান ইজ দি ল্যাঙ্গুয়েজ, আদার ওয়ান ইজ দি থট। মানে এখানটায় ল্যাঙ্গুয়েজ বা থটসে কোনো না কোনো জায়গায় সমস্যা ছিল, সেই জন্য আমরা যেটা প্রাইমারিলি বলতে চেয়েছিলাম রিসিভার সেটা বোঝেনি, এবং রিসিভার বেসড অন হিজ অর হার আন্ডারস্ট্যান্ডিং আমাদেরকে রেসপন্স করেছে। এখানটায় যদি রিসিভার ঠিকঠাক বুঝে যেত, তাহলে রিসিভারের রেসপন্স মেবি পজিটিভ আসতো। সাম পয়েন্ট অফ টাইম even we want to say something positive, but still we get negative return or negative impact. Why? সেই সময় বোঝা যায় যে আমাদের মেসেজটা ক্লিয়ার নয়। ভিডিওটা কেমন হলে জানিও, আর এফেক্টিভ কমিউনিকেশন নিয়ে তোমাদের যদি আমার এই ভিডিওটা দেখে কোনো কোয়েশ্চেন্স থাকে কমেন্ট বক্সে জানিও, আমি চেষ্টা করব সেই কমেন্টের আনসার করার। ভালো থেকো, আসছি আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে।